परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार सहित गुरु फतेह नाल सांझ पाओ अते आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। की असीं न्यारे खालसा हाँ। पुस्तक विचों जो अगला विचार पेश किया जा रहा है, अज दे इस विचार नाल जुड़न दा यतन करिए। शताब्दियां आम सिख ते व्यापारी प्रबंधक बहुत कुछ बदल गया है। तकरीबन 50 कुछ साल पहला साडियां पिंडां विच गुरु नानक पातशाह जी दे गुरपुरब उत्ते रात नूं दीवान लगदा हुंदा सी। लोकां ने यथाशक्त उगराई देनी, उस दा लंगर ते कड़ाह प्रसाद बना लैना, फिर दीवियां दी लोऽ विच धारना नाल गुरबाणी दे शब्दां दा कीर्तन करना। बजुर्गां दे कहण अनुसार कि वध तो वध गुरबाणी दे शब्द ढोलकियां नाल पढ़ने, उन्हां दी एक धारना सी ते वध तो वध शब्द जिहड़े ने ओह गुरबाणी दे पढ़े जाण। ਇਹ शब्द आम लोकां नूं ਜ਼ੁਬਾਨੀ ही हुंदे सन। फिर पिंडां दे सियाणे आदमी उन्हां ने गुरु नानक साहब जी दे जीवन विचों कोई साखी सुणाउणी ते नाल नाल रहत मर्यादा दे नुकतिਆਂ ते ਝਾਤ भी मरवाई जानी। कई दिन पिंडां दे लोकां ने खुंडां दे बैठ के बाबे नानक दे पुरब दीयां बातां संबंधी गल्लां करदे रहना। फिर विसाखी ते छबीलां वाला गुरपुरब ही मनाया जांदा सी। वड्डियां शहरां विच आम करके ग्रंथी साहबान हुंदे सन, जिस करके उत्थे कुछ होर भी गुरपुरब मनाए जांदे सन। मैं 1974 दे विच लुधियाणे शहर विच आया हाँ। इस शहर अंदर भी 94 ही गुरपुरब मनाए जांदे सन। जिस तरह अज हरेक गुरपुरब असीं मना रहे हाँ, इस तरह नहीं। वड्डियां पिंडां विच आम करके ग्रंथी साहबान हुंदे सन, जिस करके उत्थे होर गुरपुरब भी थोड़े बहुते मनाए जांदे सन। ते समय समय योग प्रचारक रागी ढाडी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ बुला के सिक्खी दा प्रचार करवाया जांदा सी। गुरुद्वारिਆਂ विच कोई भी सचखंड नहीं हुंदा सी ते निशान साहब गुरुद्वारे दे उच्चे थां ते लगा हुंदा सी। फिर गुरपुरबां उत्ते साडियां पिंडां विच श्री अखंड पाठ साहब दा रिवाज चल पिया। मैनूं याद आ गुरु नानक पातशाह जी दा 500 साला पुरब मनाउण वास्ते 10 पिंडां विचों भी सानूं कोई ग्रंथी नहीं सी लभ्या, पाठी नहीं सी लभ्या। अज हरेक पिंड दे अंदर अखंड पाठ करन वालियां दी टीमां बणीਆਂ होईयां हन। बिना स्पीकर तो सारे पिंड ने शरधा भावना नाल श्री अखंड पाठ साहब सुनना। गुरुद्वारे रहत रहण दा चाह वखरा ही हुंदा सी। शहरां विच पिंडां नालों कुछ ज्यादा गुरपुरब मनाए जांदे सन। गुरपुरब क्यों मनाउणे जरूरी हन? इसलिए कि साडी नवीं पीढ़ी नूं गुरमत सिद्धांत संबंधी मुकम्मल जानकारी मिल सके। असीं मिल बैठ के यह विचार कर सकीए कि पिछले समय विच की खटिया ते की गवाया है। उंज भी गुरुआं दीयां कथा कहानियां सानू पुत्रां तो सपुत्र बना देंदियां हन। गुरु अमरदास महाराज जी दा बड़ा प्यारा वाक है, बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन। श्लोक महला 3 पन्ना 951। किसे शायर दे बहुत ही खूबसूरत ख्याल हन कि हे बंदे, जेकर तू अपनी जिंदगी विच तरक्की दियां मंजिलां नूं छूहना चाहुंदा है तां कदे कदे पिछले इतिहास नूं ध्यान दे नाल विचार के पढ़िया कर अते अपने जीवन विच आईयां होईयां कमजोरियां नूं दूर कर लिया कर। शायर दे विचार हन, ताज़ा खाही दास्तान गर्दाग हाय सीनारा, गाहे गाहे बाज खां इनकी सहाय परीनारा। ताज़ा खाही दास्तान गर्दाग हाय सीनारा, गाहे गाहे बाज खां इनकी सहाय परीनारा। वड्डियां नहरां विचों जदों छोटियां नहरां दूर पानी देण लई निकलदियां ने तां उन्हां दे पानी दी गति
ਉਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਤੀ ਧੀਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਕਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਚੇਤਨਤਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡ, ਅਗਿਆਨਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 2003 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਸਪਰਾਂਡਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਰੀਮਾਉਂਟ ਦੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸਨ, ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੁਕਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਘਰ ਜਾਂ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 4 ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਦੂਸਰਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੱਭਣਾ। ਤੀਸਰਾ, ਉਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਚੌਥਾ, ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ। ਇੰਜ ਹੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕਤਾ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਜਾਂ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਮਨਾਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਇਆ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕਤਾ ਭਾਵ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਿਘਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੀਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੌਧਿਕਤਾ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੜੇਬੰਦੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਗੰਦਾ ਚੱਕੜ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਸੌਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਧਰਮ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚਲਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਧੜੇ ਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀਰੇ ਵਰਗੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ 300 ਸਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ 300 ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਅੱਗ ਵਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਤੀਰ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗਿਆ। ਬਣੀ ਹੋਈ ਵਿਉਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਉੱਠ ਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਗੁੰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੇਟਾ
सत्संगी जनों केवल 100 पाउंड है, पर कोई वध भी दे सकता है। साध संगत जी ये वेड़ा बार बार हाथ नहीं आना। पहला नाम लिखाउण वाले दी वारी भी पहला ही आएगी। 100 पाउंड की कीमत उस वेले तकरीबन 7,500 के करीब बनती सी। देखदियां ही श्री अखंड पाठां की लिस्ट लंबी हो गई। कि बाबा जी नूं पुछया जा सकता है कि इस तरह श्री अखंड पाठ कराया आम सिख नूं की लाभ होएगा? घड़िया घड़ाया उत्तर मिलेगा, भाई ये ब्रह्म ज्ञानियां अगे नहीं बोलीदा, ब्रह्म ज्ञान दीयां गल्लां ने। बड़ा महंगा पैंदा ब्रह्म ज्ञानियां दे अगे बोलण दा भाव सराफ दे दिंदे हन जां अपने होर किसी ढंग दे नाल सदा लई आवाज़ बंद करा दिंदे हन। इन्हां दी वड्डे महाराज जी नाल सिद्धी गालबात हुंदी है, ये सराफ भी दे सकदे ने। एक बाबा जी अमरीका जाके कह रहा है, सत्संगी जनों इस आ रही शताब्दी ते श्री आनंदपुर साहब संगतां दा बहुत वड्डा इकट्ठ हो रहा है। इसलिए लंगरां दे प्रबंध दी सेवा साडी भी लगी हुई है। अपना जीवन ते कमाई नूं सफल करन लई दिल खोल के माया भेट कराओ। वेखदियां डॉलरां दे ढेर लग गए, पर पंजाब दे शरधावान लोकां दी स्थिति कुछ होर है। आनंदपुर नूं जांदियां होले मल्ले ते हर पिंड दे बाहर संगत वल्लों शरधा भावना नाल लंगर लगाए जांदे हन। पर इस बाबे जी वल्लों लगाए लंगर दा आम सिखां नूं की लाभ हो सकदा, इहदे बाबा जी ही दस सकदे ने। आम संगत दे मूंह विच लंगर पवे भावें ना पवे, पर बाबा जी दीयां पीढ़ी दीयां रोटियां जरूर लंगर विचों निकल आउंदियां ने। जरूर महान वड्डे डेरे जिहड़े ने उन्हां दा फैलाव हो जांदा है। साडी होश विच कीर्तन दा हुंदा सी, पर कीर्तन दरबार नहीं हुंदे सन। कवि दरबार जरूर हुंदे सी। कवियां नूं समाजिक पंथ प्रेम इतिहासक समस्यावां दित्तियां जांदियां सन। व्यंगात्मक ते उसारू ढंग नाल कवि सिੱਖੀ दा प्रचार कर जांदे सी। हुण शताब्दियां दे नां ते चमक दमक हल्के किस्म दी डेकोरेशन विच कीर्तन दरबार सजाए जा रहे हन। पर अज मेरे पिंड विच ही 10% नौजवानां दे सिर दे उत्ते दस्तारां रह गईयां हन। असीं कीर्तन दे विरोध विच नहीं हां। कीर्तन तां रूह दी खुराक है जो होना चाहिए, पर नाटक खेलण वांगू रंग बरंगियां चमक दमक वालियां लड़ियां विच कराए कीर्तन दरबारां दा आम सिख नूं की लाभ है। एक होर नवां नाम ही आ गया, आत्म रस कीर्तन दरबार है ना। न्यारे खालसे ने न्यारे रंग। आ मैनू अगस्त विच अपने पिंड जाण दा मौका मिलिया। मेरे पिंड दे मेरे प्यारे भाई भतीजियां दे बच्चे और ओ कल्चरल प्रोग्राम सभ्याचारक प्रोग्राम कराउण वास्ते आटा जां कुछ अगराई लाई होई सी। मैं उन्हां बच्चियां नूं पुछियो कि तुहाडे सिर दे उत्ते दस्तारां कित्थे गईयां? मेरा ख्याल है 12-13 बच्चियां विचों एक बच्चे दे सिर दे उत्ते दस्तार सी। एक बच्चे नूं मैं पुछिया भी तुसीं तां खानदानी सिख हो, पिता पुरखी सिख हो, तुहाडे घर विच सिੱਖੀ बहुत है। उसने बुल्लां विच मुस्कड़ी जी लैके परे नूं खिस गया। आटा दाल जां पैसे लैण दी कहानी नहीं सी। वो बच्चे मेरे कोलों परे परे होण दा यतन करन, उन्हां नूं बड़े प्यार नाल अपने कोल बनाउण दा यतन करां, वो परे परे होण। कि अजिहियां सभ्याचारक प्रोग्रामां सानूं लाभ की है? अजिहियां शताब्दियां मनाउण वास्ते पिंडां चों ट्रालियां भर भर के उत्थे दीवान दे विच बहुती रौनक वधाउण दा सानूं लाभ की है? जे बुनियादी नुकते भी असीं इन्हां लोकां नूं संगत नूं नहीं दे पा सके, सिर्फ वड्डे लीडर नूं खुश करन वास्ते ट्रक ट्रालियां बसां द्वारा खलकत नूं ढो के वड्डा इकट्ठ साबित करदियां असीं शताब्दियां मनाईयां गईयां। सिरों पाव दिते गए, जकारे बुलाए गए, बिल पाए गए, शताब्दियां मनाईयां गईयां। है ना न्यारे खालसे न्यारे रंग। पहला पर यह कहा जांदा सी कि जिस दिन इस पार्टी वालों जलूस कढ़िया जा रहा है, उन जलूस के आखिरी अर्थ महान कोश विच इस तरह आए हैं। बैठना, राज सिंघासन पुर बैठना, कचहरी करन बैठना, अते सज धज दी सवारी उत्ते इकट्ठ।
ਧਾਰਮਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਜਲੂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਚੱਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ, ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲ ਮਾਰਚ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ, ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਾ, ਕੀ ਪਿੰਡ, ਕੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੇਟ, ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ, ਝੰਡੀਆਂ, ਕੰਨ ਪਾੜਵੇਂ ਬੈਂਡ, ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਢੋਲ ਢਮੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇੜ ਲਗਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਸਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧੜੱਲੇ ਦਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾ ਕੇ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਤੇ ਚੜਾਵੇ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਵੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਵਸਰ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ, ਮਿੱਟੀ ਉਡਾ ਕੇ, ਧੂੜਾਂ ਫੱਕ ਕੇ, ਗਾ ਕੇ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਕੇ ਘੱਟੇ ਕੌਡੀਆਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਤ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਸਨਾਤਨੀ ਰੀਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂਮ ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਡੇਰਾਵਾਦ, ਸੰਤਵਾਦ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਿਗਾਨਿਆਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਢਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਸਿੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੀਏ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਡੇਰਾਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ
ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਤ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੜਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਥੇਦਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਲਿਓ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਨੁੱਖ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੰਤਮ ਰਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਪੰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਵਰੀਣੇ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂਮ ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੁਗ ਕੇ ਕੋਈ ਹਰਿਦੁਆਰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕੀਰਤਪੁਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਘਰ ਸਮਝ ਕੇ ਫੁੱਲ ਤਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂ ਬਿਆਸਾ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਆਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨਾਰੀਅਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਡ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਆਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੂਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਭੋਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੜੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਧਾਗਾ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਾਸੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਮ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਭੋਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਆਰੇ ਖਾਲਸੇ ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖੀ ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਪਰ ਜੋ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪਿੱਛੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੁਖਣਾ ਸੋਖੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਖਣਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਰਮਲ ਸਿਧਾਂਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਣੇ ਗਾ ਕੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੂਹ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਂਝੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਦਲਿਤ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਹ ਸਿੱਖ ਜੀ ਵਾਹ!
रखड़ियां ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਏ ਰੱਖੜੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਕ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੂਝ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਲਾ ਕਿਉਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋੜਦੇ ਹੋ, ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਆਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਾਂ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਡੰਬਰ ਰਚ ਕੇ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਗੋਰਖ ਦੀ ਲੁਕਣ ਮੀਟੀ ਖੇਲਦਿਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਚੜੇ ਤਾਂ ਗੋਰਖ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉੱਚੀ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਉਹ ਮਗਰਮੱਛ 27 ਕੋਹ ਲੰਬਾ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਕੱਚੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਕੁਝ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਭੋਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਸਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਹੀ? ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਜਠੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਮੇਲੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਸਿੱਖ ਹੇਮਕੁੰਡ ਤੇ ਮਨੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਮੁਕਟ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾੜ ਸਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ 500 ਦੇ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਉਣ, ਨਾਰੀਅਲ ਚੜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ 4ਥੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸ਼ੇਖਪੱਤੇ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਖੀਰਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਮੰਨਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਖਾਤਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਘੱਟ ਵਪਾਰ ਵੱਧ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਠੋ वगरना महशर ना होगा फिर कभी, दौड़ो जमाना चाल क़यामत की चला गया। उठो वगरना महशर ना होगा फिर कभी, दौड़ो जमाना चाल क़यामत की चला गया। इन्हां शताब्दियां दे सार्थक सिੱਟੇ निकलने चाहिए सी, वो नहीं निकले। इंज जापदा इन्हां शताब्दियां विचों सिखां नूं बुनियादी नुकतां दा कोई लाभ नहीं। भुल्लां चुकां दी खिमा प्यारिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।